ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਵਜੋਤ ਕੌਰ। ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਦੀ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ तमाम ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਵੀਐਮ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਗੂੰਜਿਆ। ਐਲਆਈਪੀ ਪ੍ਰਧਾਨ सिमरजीत बैस ने यह मसला चुकया। लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान ने सिमरजीत बैस और इन्हां वालों यह मसला चुकया गया। इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की थां बैलेट पेपर के नाल चोण होनी चाहिए है। बैस वालों कहा गया। नवजोत सिद्धू और हरपाल चीमा ने भी इस गल ते समर्थन किया सिमरजीत बैस नूं और कई वड्डे देशां ने ईवीएम नूं नकारिया है। नवजोत सिद्धू वालों यह तर्क दिता गया मशीन दे विच गड़बड़ी की संभावना हुंदी है। सिद्धू वालों कहा गया केंद्र दे विच है ईवीएम सरकार। हरपाल चीमा ने इसका उदाहरण भी दिता कि केंद्र दे विच ईवीएम सरकार है। हरपाल चीमा वालों कहा गया पंजाब दे विच ईवीएम दे नाल चोण ना होवे। यह भी गल हरपाल चीमा वालों कही गई, जो कि नेता विरोधी धिर ने इस ते विचार करांगे। स्पीकर वालों एक गल ते अपनी टिप्पणी दित्ती गई है। तां कई मसले जिहड़े ने विधान सभा दे विच गूंजदे सुनाई दित्ते ने अज, भावें ओह सुखपाल खैरा दा मसला होवे, भावें ओह शराब फैक्टरी दा मसला होवे। तां एक होर अहम मसला जिहड़ा अज विधान सभा दे विच गूंजदा सुनाई दित्ता ओह है इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दा मसला, जिस ते खदशा जताया गया है कि इलैक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन दे नाल कदी भी सही चोण प्रक्रिया नहीं हुंदी। और इस गल नूं सिमरजीत बैस लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान वालों चुकया गया मसला और इसनूं समर्थन दिता नवजोत सिद्धू और हरपाल चीमा ने। नवजोत सिद्धू ने भी कहा कि कई वड्डे देश ईवीएम नूं नकार चुके ने और मशीन दे विच गड़बड़ी की अक्सर संभावना बनी रहिंदी है। केंद्र दे विच ईवीएम दी सरकार है, पंजाब दे विच ईवीएम दे नाल चोण ना होवे। हरपाल चीमा वालों एक गल कही गई है। तो फिलहाल इस खबर से वधेरे जानकारी वास्ते न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल के ब्यूरो चीफ नपिंदर सिंह बराड़ मेरे नाल जुड़ चुके हैं फोन लाइन ते। नपिंदर, अज विधान सभा दे विच कई अहम मसले गूंजदे सुनाई दिते ने और उन्हां दे विचों एक ईवीएम दा मसला भी सुनन नूं मिलिया है, जिस ते समर्थन नवजोत सिद्धू और हरपाल चीमा वल्लों भी दिता गया है। की यह पूरी जानकारी, की यह पूरी अपडेट तुहाडे तो जानना चाहांगे। देखो, बिल्कुल स्पष्ट तौर पर ईवीएम नूं लैके लगातार सवाल चुके जाते रहे ने। ईवीएम के मुद्दे ते लगातार केंद्र सरकार ते सवाल चुके जाते रहे ने, मोदी सरकार ते सवाल चुके जाते रहे ने। ईवीएम की भरोसेयोगता ते हमेशा तो खदशे प्रगट किए गए ने। उस तरह अज पंजाब विधान सभा के अंदर देखने को मिला, जिस वेले नवजोत सिंह सिद्धू ने सीधे तौर पर अज सदन के अंदर कहा कि यह लोकतंत्र है, ये ईवीएम तंत्र नहीं है और जड़ियां वोटां ने वह ईवीएम मशीनों के जरिए नहीं होनी चाहिए ताकि लोग अपने सही हक का इस्तेमाल कर सकन। क्योंकि वो कहते हैं कि सीधे तौर पर ईवीएम की जी चोण आ ईवीएम से शंके ने और अजेले में तुरंत नेता विरोधी धिर जो हरपाल चीमा ने वह भी उन्होंने समर्थन में आए खड़े हो जाते हैं। हरपाल चीमा भी इस पर सवाल चुकते हैं और दिल्ली विधान सभा के भी कहते हैं कि यह मुद्दा चुकया जाएगा। क्योंकि तुहाडे ध्यान दे विच होना है कि आम आदमी पार्टी चाहे दिल्ली दे विच होवे चाहे पंजाब दे विच होवे जी लगातार इस मुद्दे ते सवाल चुकती आई है। लगातार ईवीएम की चोण नूं रद्द करन दा जिहड़ा मुद्दा चुकती आई है। लगातार ईवीएम मशीनां की जगह बैलेट पेपर के नाल चोण जिस तरह पहला होया करती सी कि लोग वोटर जिहड़े ने वो जांदे सी अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल करते सी, एक स्टैंप ला के अपना जिहड़ा मत के अधिकार का वरतों करते सी। उसनूं लैके जिहड़ी दोबारा तो कहंदे ने कि अज भी नहीं हुंदी और कारण है कि हुण पंजाब दे विच सीधे तौर पर यह मुद्दा जिहड़ा चुकया गया है। नवजोत सिंह सिद्धू ने आवाज चुकी है, नेता विरोधी धिर हरपाल चीमा स्पष्ट तौर पर नाल दी नाल उन्होंने हामी भरी है। और जिस तरह मुद्दा पिछले दिनों के विच बाहर गरमाया होया सी, चाहे सियासी बयानबाजी तक सीमित सी, पर हुण विधान सभा के अंदर जिहड़ा हैगा यह मुद्दा गूंजिया पंजाब विधान सभा के अंदर। जी जी, फिलहाल शुक्रिया नबिंदर तमाम जानकारी वास्ते। तो तुहानूं दस दी कि विधान सभा दे विच अज ईवीएम दा मसला भी सुनन नूं मिलिया, जदों कि लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान सिमरजीत बैस वालों यह मसला चुकया गया। हालांकि नवजोत सिद्धू और हरपाल चीमा ने भी इस मसले नूं अपना समर्थन दिता और उन्होंने कहा कि ईवीएम राही वोटिंग रद्द होनी चाहिए है और बैलेट पेपर की वोटिंग नूं तवज्जो मिलनी चाहिए है। और ये कोई पहला मामला नहीं है जो पहली बार ईवीएम का मसला गूंजिया होवे। इस तो पहला भी तमाम विरोधी धिरां वल्लों ईवीएम का मसला चुकया गया है और दिल्ली दे विच भी आम आदमी पार्टी वल्लों ईवीएम का मसला गूंजदा सुनाई दिता है हर बार। और जिस तरह नवजोत सिद्धू वल्लों एक गल कही गई कि केंद्र दे विच ईवीएम की सरकार है, तां अपने आप दे विच केंद्र सरकार ते भी तंज कसदे होए नजर आए नवजोत सिंह सिद्धू।
ਤਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ VOTING ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਬੇहद ਗਰਮਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗੂੰਜਿਆ। ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿ EVM ਦੇ ਰਾਹੀਂ VOTING ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ VOTING ਨੂੰ ਤਵੱਜੋ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਔਰ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਜਟ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਅੱਜ 9ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਇਆ ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗੂੰਜਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ VOTING ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ EVM ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ EVM ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਵੀ ਸਹੀ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਇੱਥੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਊਨਿਸਪੈਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਸਪਰਿੰਗ ਕੰਪੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਨਾ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਟਨ 'ਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਔਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠੇ, ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ VOTING ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਮਾਇਨੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ VOTING ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪਰਸਨਲ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ EVM ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ। ਸਿੱਧੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਇਨਸਾਫ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਰੁਸਤ ਹੋਏਗੀ ਜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ EVM ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਲਹਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਰਮਨ ਬਾਲਾ ਸੁਬਰਮਨੀਅਮ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਮਨ ਜੀ, ਅੱਜ EVM ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਵਿਚਾਲੇ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ EVM ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੀ ਟੇਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਮੈਡਮ, ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ VOTING ਹੈ ਇੱਕ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ VOTING ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ VOTING ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਬਿਯੋਂਡ ਡਾਊਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡਿਸਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਵਾ? ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕਰਦਾ ਵਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਰ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕੀਤਾ ਵਾ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ EVM ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਇਹ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਵਿਚ ਓਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ ਔਰ ਜਦ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਐਗਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫ੍ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਯੋਂਡ ਡਾਊਟ ਹੈ,
ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ, ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਤਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਇਨਫ, ਬਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ EVM ਹੋਣ, ਬੋਥ ਆਰ ਵੈਲਕਮ, ਬਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਗਿੰਗ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਨਫੈਕਟ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ EVM ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਰਿਗਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਏਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਈਵਨ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਵਾਲੇ ਡੱਬੇ ਦੇ ਡੱਬੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਲੋਕੀ ਬੂਥ ਕੈਪਚਰ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। EVMs ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਫਾਰਮ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਪਰ EVM ਦੀ ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਉਹ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਹਰ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਇਨਫੈਕਟ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਵੀ EVM ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ VVPAT ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਹੈ, that is also prone to ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ fraud, because ਉਹ external device ਹੈ, external device ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰਨ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਪੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਓਨਰਸ ਟੋਟਲ ਫੇਅਰ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਮਨ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ EVM ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਕਿ EVM ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਔਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੇਨ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ EVM ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਂ ਫੇਰ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ EVM ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਜ ED ਦੀ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ED ਦੀ ਰੇਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋਈ, ਸਵੇਰੇ 7:30 ਵਜੇ ਹੀ ED ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਤੱਕ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ED ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਪੁਸ਼ਤੈਨੀ ਘਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਜ ED ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ तमाम ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ED ਵੱਲੋਂ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੁਲੱਥ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ। ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ED ਦੀ ਰੇਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਨਿੰਦਾ ਮਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ED ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੇਂਦਰ ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਅਤੇ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਵੀ ED ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। उधर ED ਦੀ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਹਿਰਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। UAPA ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਔਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੋਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡ, ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਨੇ, ਦੇਣਦਾਰ ਨੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ तमाम ਤਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ED ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਵਗੈਰਾ ਕਾਫੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇਖੋ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੂੰ ਇਦਾਂ ਗੈਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਧਮਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਤੌਰ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 6-8 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰਾਣੇ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਗੀਨ NDPS ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਟੁਡੇ ਆਲਸੋ ਮਾਈ ਕਰੂਸੇਡ ਕੰਟੀਨਿਊਜ਼। ਵੀ ਹੈਵ ਡਨ ਨਥਿੰਗ ਰੋਂਗ ਐਵਰ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜੀ ਡੁਪਲੀਕੇਟ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਐਕਿਊਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉੱਠੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਐਕਟਰ ਅਨੁਰਾਗ ਕਸ਼ਯਪ ਆ ਜਾਂ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਛੇ ਸਿੰਗਰ ਸੀ ਦਿਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਦੇ, ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਡੀ ਨੇ ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਸ਼ਤੈਣੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਸਤੇ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਜਗਦੇਵ ਕਮਾਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ। ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ MLA ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪੰਕਜ, ਅੱਜ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਕੁਝ MLA ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਹੋਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਗੂੰਜਦਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਈਡੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ 9 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 2 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਰਮਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ ਔਰ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਰਮਲ ਸਿੰਘ ਔਰ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਸਲਾ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਮਸਲਾ तमाम ਵਿਧਾਇਕ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੇ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਸੁਣ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਵੀ ਪੈਸਾ ਆਇਆ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਾ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆਗਾ। ਸੋ ਸਾਰਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਗਲਤ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਵੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੋਵੇ, ਥੋੜਾ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਮਰਜ਼ੀ SP ਉਬਰਾਏ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਰੱਬ ਮੰਨਦੇ ਨੇਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਟੈਂਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਆਇਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਿੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਤਾਪਸੀ ਪੰਨੂ ਹੋ ਗਈ, ਗ੍ਰੇਟਾ ਥਨਬਰਗ ਵਰਗਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਧਾਇਕ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਣੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਘਰ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ ਔਰ ਮੋਬਾਈਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਈਡੀ ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੌਕਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ? ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਲੋਕ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਵਾਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ, ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਾਂਟਾਂ ਵੰਡਣ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸ਼ਰੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਆ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ।
ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਸ ਦਾ ਖਿਮਾਜ਼ਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਕਈ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ, ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨੀ, ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਜੁਆਪਾ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਵੱਡੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਕਈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਪਾ ਚੋਂ ਕਢਾਉਣਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜਾਪਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਾਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਲਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾ ਹਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਖਵਾਜਾ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸੋ ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੁਮਾਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਧਾਇਕ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਈਡੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਹੁਤ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਸਾਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਮਸਲਾ ਚੱਕਿਆ, ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਬੋਲੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਹਾਊਸ ਬੋਲਿਆ ਇੱਕੋ ਮੁੱਕ ਹੋ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, 9 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਣ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਕੁਝ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮੁਤਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੋ ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ, ਉਹਦਾ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਤਾਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ। ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨੌਜ ਨਾ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਹੁਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 3-4 ਕਿਸਾਨ ਮਰ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਮਐਲਏ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਦੇਊਗਾ ਉਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ 20-30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਲੋਨ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੁਖਪਾਲ ਖਹਿਰਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੂਰੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੱਖਾ ਸਿਧਾਣਾ, ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜਾਂ ਸਾਰੀਆਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਮੋਹਰੀ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਰਵਨੀਤ ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਖਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੱਕਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਹੈ ਵੀ ਇਹੀ ਬੰਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ठीक है पंकज, फिलहाल तुसी बने रहो इस खबर ते, अगे भी तुहाडे तो अपडेट लेंदे रहांगे। और तस्वीरां तुसी वेख रहे सी सुखपाल सिंह खैरा दे घर दे बाहर दी तस्वीरां, जिथे कि एमएलए उन्हां नूं हमायत देण वास्ते पहुंचे होए ने और गलबात भी कीती न्यूज़ 18 पंजाब दी टीम ने। और साफ तौर ते एमएलए विधायका वल्लों ये गल कही गई है कि उन्हां नूं जबरन उन्हां नूं घेरन दी कोशिश कीती जा रही है और केंद्र सरकार नूं इस पूरे मसले वास्ते टारगेट भी कीता जा रहा है। फिलहाल वेला एक छोटे जिहे कमर्शियल ब्रेक दा, अगे भी खबरां दा सिलसिला लगातार जारी है।